Thank you for being a part of our journey, friends. Thank you for recommending various unsung heroes to this platform. I should thank all those wonderful people who have been connecting us with the right kind of unsung heroes. It could be the youngsters, it could be senior citizens, it could be people from India, it could be people across India as well. Many of them have shared their time with us to enlighten and to uplift the spirits of those people who feel that life is a burden, who feel depressed, who feel sad in life. You can get a lot of encouragement by connecting with our celebrities and guests. They also face a lot of hardships and a lot of pain and suffering, but how they overcome all the suffering and pain makes them very special. So today, join us, friends, to welcome our celebrity and guest. He's somebody very special. He reminds me of my brother who was connected to cycling. So here is Mr. M. Saravana Pandian, joining us all the way from Pammal, Chennai, Tamil Nadu. He's an endurance cyclist. He's a wonderful student connected with mechanical engineering. He's doing his third year mechanical engineering, and there's much more to his journey. Let's get to know more about him, celebrate his journey here today on the International Fact Talks. Hello, sir, and welcome to the session. வணக்கம் சார், ரொம்ப நன்றி. நீங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு டைம் எடுத்திருக்கீங்க, வந்திருக்கீங்க. You are here on special request to share how you entered into the cycling zone and what is your mission. You have a wonderful mission as to what you want to convey. அதெல்லாம் இங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்க சார். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வேற யூத் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகுவாங்க உங்க வீடியோ பார்த்துட்டு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. So if I mispronounce anything in Tamil, kindly forgive me, dear friends. I'd like to really go ahead and share now a little more about our celebrity and guest. As I earlier mentioned, he is Mr. Saravana. He's here with us. Now, Saravana sir is an endurance cyclist. And to add to that, he always focuses on various causes and events. For example, it could be creating awareness with regard to cancer or anti-corruption, vigilance department. It could be the Election Commission of India saying no to drugs and so many other things he's connected with for all social causes. So he has done many of these which are being sponsored by certain companies, by certain groups of people. He has done even solo trips. Now, how he has done all of this? Why is he into this? Being a young boy of just maybe, I think he must be a teenager, as I understand. And he's just a mechanical engineer, a third year student. Mechanical engineering third year student, but understanding the importance of society, making people aware. That's beautiful. At a young age, you are so passionate towards bringing a change in the society. Hats off to you, Saravana sir. Thank you so much. Thank you. That's wonderful. So unga patti enna solla poringa sir? How would you define yourself? My name is M. Saravana Pandian. I am studying in Wales University, BTech Mechanical third year. I am liked cycling very much. First என்னோட அண்ணாவை பார்த்து தான் வந்தது. லைக் ஸ்ட்ரீட் ஃப்ரெண்டு, ஸ்ட்ரீட் பிரதர், அவங்கள பார்த்து எனக்கு வந்து இந்த சைக்கிளிங்ன்ற ஒரு ஹாபி வந்து எனக்கு வந்தது. அவங்க எப்படின்னா, அவங்க ஒரு சைக்கிள் எடுத்துட்டு சைக்கிளிங் போவாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு போகணும் அப்படின்னோடனே என்கிட்ட வந்து ஹெர்குலஸ் சைக்கிள் ஒன்று சின்னது ஒன்று இருந்தது. அதை வச்சுட்டு அவங்க கூட நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைடு வந்து பம்மல் டு பெசன் நகர், பெசன் நகர் டு பம்மல். ஐ எம் மோர் எக்ஸைட்டட். அந்த ரைடில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல் எல்லாமே எனக்கு இல்லாமல் இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு வந்து ஈவெண்ட்ஸ் போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்தது. பட் என்கிட்ட அதுக்கான சைக்கிள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா, என் தம்பி, எங்கள் சித்தப்பா பையன், அவன் வந்து சைக்கிள் வச்சுருந்தான். எம்டிபின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சைக்கிள் வச்சுருந்தும் போது நான் கேட்டோன்னே எங்கள் சித்தப்பா வந்து கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்தோன்னே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட்டு போனேன். எங்கன்னா அண்ணா நகர் டு வண்டலூர், வண்டலூர் டு அண்ணா நகர். அது வந்து எனக்கு சல்மான் சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க, எங்கள் பிரதரோட ஃப்ரெண்டு, அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகி அவங்க வந்து ஈவெண்ட்லாம் அவங்க தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க தான் எனக்கு கைட்லாம் பண்ணாங்க. எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எதுவுமே தெரியாததுனால. அப்போ வந்து அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது நான் உனக்கு கைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த ரைடாக ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண வரையும் என் கூட பொறுமையாக வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, கைட் பண்ணாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 2 கிலோமீட்டர்ஸ், 3 4 5 சொல்லிட்டு எண்டூரன்ஸ் ஈவெண்ட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு வந்து அந்த கைட் பண்ணி இப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பேடட் ஷார்ட்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த பேடட் ஷார்ட்ஸ் வந்து இருந்தால் தான் ரைட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்.
அந்த பேரட் ஷாட்ஸ் இல்லாமல் நார்மல் ஷாட்ஸில் வந்து 222 கிலோமீட்டர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஏன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க அது இல்லாமல் ஓட்ட முடியாது, 100 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே ஓட்ட முடியாதுன்னாங்க. ஆனால் எப்படி அது எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நான் வந்து அந்த ரைடை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அப்படிதான் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டாக பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எபிக் எண்டூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டா எபிக் சைக்கிளிஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு அவார்ட் கொடுப்பாங்க. அது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து பிஆர்எம்னு சொல்லுவாங்க. பிஆர்எம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஈவெண்ட்டை. அந்த ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது 200, 300, 400, 600 இதை 4மே தனித்தனியாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம். அதுவும் வந்து 200 வந்து மார்னிங் 5:30 ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஈவினிங் 7 o'clock வரையும் டைமு. 300 வந்து அப்படியே டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க. 500க்குலாம் வந்து 600க்குலாம் வந்து 2 days நான் ஸ்டாப்பாக தூங்காமல் ஓட்டணும் அந்த ஈவெண்ட்டை. நைட்டு தூங்காமல் ஓட்டணும். பவர் நாப் மாதிரி நாங்கள் எடுத்துட்டு அந்த 600லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி 18 இயர்ஸில் வந்து எபிக் எண்டூரன்ஸும் எஸ்ஆர் இந்த 2 அவார்டும் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அவேர்னஸ் இதெல்லாம் நிறையா பண்ணேன். எனக்கு லயன்ஸ் கிளப் சப்போர்ட் பண்ணி கேன்சர் அவேர்னஸ் ஒன்று பண்ணேன். கேன்சர் அவேர்னஸ் சென்னை டு திருவண்ணாமலை அவங்க வந்து எல்லா ஸ்பான்சரும் பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க. அந்த இதெல்லாம் பண்ணோம். அதுக்கடுத்து விஜிலியன்ஸு, அதுக்கடுத்து எலெக்ஷன் கமிஷன், அந்த 20 கிலோமீட்டர் 25 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த ஈவெண்ட்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். அதுக்கடுத்து எனக்கு பர்சனலாக வந்து சே நோ டு ட்ரக்ஸ். நான் வந்து எந்த நியூஸ் பார்த்தாலுமே எனக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு போதைப்பொருள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்களே, அது வந்து நான் நிறைய நியூஸில் பார்த்துட்டேன். எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அவங்களும். ஏன் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க? அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி மூவிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அவங்களோட இதுவை வந்து வெளிப்படுத்தலாம். அவங்க அது வந்து பண்ண மாட்டேன்றாங்க. சரி நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் காலேஜ் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நான் வந்து சப்போர்ட் கேட்டேன். பண்ணுறேன்னதுக்கு ஓகே நாங்கள் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறோன்னு சொல்லி எனக்கு எல்லா ஸ்பான்சரும் அவங்க தான் பண்ணாங்க. சென்னை டு கன்னியாகுமரி 700 கிலோமீட்டர்ஸ் சோலோவாக பண்ணேன் வித்தின் 3 days. அது நைட் ரைடும் நான் கேட்டிருந்தேன், நைட் ரைடும் பண்ணுறேன்னு. இல்லை நைட் ரைடு சேஃப் இல்லைன்னு சொல்லி காலேஜில் வந்து சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக எங்கள் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸ்டாஃப்ஸ், ஹெச்ஓடி, சேர்மன் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ், அதுக்கடுத்து எங்கள் சேர்மன் எல்லாருமே எனக்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்பான்சர் எல்லாமே கொடுத்து இது பண்ணாங்க. அது பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா எனக்கு அந்த சே நோ டு ட்ரக்ஸ் இது பண்ணுறாங்களே, இது வந்து நான் எனக்கு ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு அந்த இதில் வந்து நான் இப்படி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம். என்னால் எனக்கு ஒருத்தர் வந்து அந்த இதில் வந்து திருந்தி வந்தாலும் நம்மளுக்கு அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்தடுத்த ரைடு பண்ணணும் அப்படின்ற. இப்போதைக்கு நான் சென்னை டு கன்னியாகுமரி அவேர்னஸ் ரைடு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து வந்து காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது எல்இஎல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க, லண்டன் சொல்லிட்டு, லண்டன் எட்பர்க் லண்டன். அந்த ஈவெண்ட் வந்து 1200 கிலோமீட்டர்ஸ். அந்த ஈவெண்ட்லேயும் வந்து அந்த பேனர் வச்சுட்டு சே நோ டு ட்ரக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவேர்னஸ் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன். அதுக்கு வந்து நான் ஸ்பான்சர்ஸ் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது இப்போதைக்கு தான் இந்த ரைடு முடிஞ்சிருக்கிறதுனால நான் அடுத்த ரைட்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கேன். எக்ஸலென்ட் சரவணா, ரொம்ப நல்லது. வெரி வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லது. இட்ஸ் வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. காலேஜ் சப்போர்ட் கூட கொடுத்திருக்காங்க உங்க மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்க கூட. எஸ் இந்த பேனர் தான், இந்த பேனர் வச்சு தான் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எஸ், எக்ஸலென்ட். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ சார் நீங்க வந்துட்டு இந்த சைக்கிளிங்ல வந்திருக்கீங்க, என்டியூரன்ஸ் சைக்கிளிஸ்ட் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். வீட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? அம்மா அப்பா என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஓகேவா இல்ல நான் வேண்டாம்ப்பான்னு சொன்னாங்க? வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பெசனர் வரையும் தான் போறதா பிளானு. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா 75, 100ன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது 200க்குலாம் வீட்டுல வந்து பயந்தாங்க. அப்போ வந்து என் கூட சல்மான்னு சொன்னல, அந்த அண்ணாலாம் ஃபோன் பண்ணி வீட்டில் பேசினாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் பார்த்துக்கிறேன், அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வீட்லேயும் அவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல. அன்னைக்கு நான் ஈவெண்ட் இங்கேருந்து நான் வந்து ஓஎம்ஆர் போகும்போது எங்கள் அப்பா வந்து ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணி என்னை இங்கேருந்து கூப்பிட்டு போனாங்க. ஏன்னா நீ 200 கிலோமீட்டர் ஓட்டணும், அதனால உனக்கு வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மோட்டிவ் ஆகி நான் கேட்குறேன் அப்படின்றதுக்காக அவங்க பண்ணாங்க. அவங்க ஒரு இதுவாகி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நிறையா லாங் ரைட்ஸ்லாம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு
என் மேல ஒரு ஹோப் வந்து எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் எனக்கு இருக்கு. அதுதான் மெயின். அம்மா அம்மா என்ன சொல்லுறாங்க? அம்மா ரொம்ப அம்மா எமோஷனலா அம்மா இருப்பாங்க. வந்து அம்மா வந்து நான் ரைடு போகும்போது தூங்க மாட்டாங்க. கெட் இட். எனக்கு ரொம்ப எனக்கு எமோஷனலா இருப்பாங்க. நடுராத்திரியில கூட சில டைம் ஃபோன் பண்ண கூட பயப்படுவாங்க. ஏன்னா ரைட் போயிட்டு இருப்பேன். திடீர்னு ஃபோன் அட்டன் பண்ணி பேசணும் அப்படின்றதுனால. ஆனா நான் வந்து எங்கேயாவது நின்னு டீ சாப்பிட்டேன், சாப்பிடுறேன்னா நின்னு ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் வீட்ல. That's really nice. I like the way you shared that. That's wonderful. So lots of love to your mother and father as well. That's really nice. இப்போ தேங்க் யூ. வந்துட்டு சார், உங்க அண்ணா தம்பி இருக்காங்களா? அக்கா எனக்கு ஒரே தம்பி? ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க. பெரியவங்க, எல்டர் சிஸ்டர், யங்கர் ஒன்? எல்டர். எல்டர் சிஸ்டர். சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா? ஆ எங்க சிஸ்டரும் சப்போர்ட் இருக்கு. எங்க சிஸ்டர் தான் எங்க வீட்ல வந்து ஃபோன் எங்க அம்மா பயந்தா கூட எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால எனக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நான் வந்து மியூட் போட மாட்டேன். அதனால நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் வந்தா நான் மெசேஜ் பார்ப்பேன்ல. அதுக்கப்புறம் எங்க சிஸ்டரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நல்லா. எஸ். இப்போ வந்துட்டு நீங்க சார் ஒண்டியா ரைட் பண்ணுவீங்களா, இல்லைன்னா நீங்க குரூப்பா இருப்பீங்களா, இல்ல ஒருத்தரே இருப்பீங்களா சார்? இல்ல இப்போ நாங்க வந்து WCCGன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்கு. வி ஆர் சென்னை சைக்கிளிஸ்ட் குரூப். இது வந்து சென்னையில இருக்கு. இப்போ நான் பம்மல்ல இருக்கேன். இப்போ வந்து எனக்கு நியர்பை எங்க இருக்கோ, இப்போ குன்றத்தூர்ல ஒரு சாப்டர் இருக்கு, தாம்பரம்ல ஒரு சாப்டர் இருக்கு. எனக்கு எங்க நியர்பையோ நான் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சைக்கிள் ஒரு ஹெல்மெட் இருந்தா போதும். அது வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல. நாங்க வந்து டெய்லி ஒரு ரைட் போவோம். காலையில ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் 25 கிலோமீட்டர்ஸ் வீக் டேஸ்ல போவோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கும், காலேஜஸ் இருக்கும். அதனால வந்து 20 to 25 கிலோமீட்டர்ஸ் போவோம். வீக்கெண்ட்ல வந்து ஒரு 50 ஆர் 100 ரைட் பண்ணுவோம். அது போக மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. எண்டூரன்ஸ் ஈவெண்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். 5 4 3 2 1 சொல்லுவாங்க. 50 கிலோமீட்டர்ஸ் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் 30 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த மந்த்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய நடத்துவாங்க. அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தும் போது நம்மளுக்குன்னு ஒரு பார்ட்னர் இருப்பாங்களே, அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி கூட்டுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல டவுன் ஆகுறோம்னா அவங்க வந்து நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்க நம்மளை கூட்டு போவாங்க. அந்த டைம் இருக்கிற பார்ட்னர்ஸ் தனியா இருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது சோலோ போனேன். அந்த மாதிரி சோலோ போறதும் இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து குரூப்பாவும் ரைட் பண்ணுவோம், சோலோவும் ரைட் பண்ணுவோம். எஸ் எஸ், ஐ கெட் இட். சார் இப்போ வந்துட்டு உங்க காலேஜ்ல உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க வந்துட்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்காங்க, எப்படி பண்ணிட்டு எனக்கு இருக்காங்க? எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்றாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். எனக்கு எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்ல சப்போர்ட் தான் பண்றாங்க. எனக்கு வந்து ஸ்பான்சர் நான் வந்து கேட்கும் போது நான் வெயிட் பண்ணேன். சார் கிட்ட வந்து சைன் வாங்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணேன். மீட்டிங்ல இருந்தாங்க சார்ன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு 4 பேர் சும்மா என் கூட நின்னாங்க. காலையில ஒரு 11:00 இருந்து 6:00 வரையும் என் கூட நின்னாங்க. வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. பட் இருந்தாலுமே இல்ல போலாம், ஒன்னா தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் இருக்கு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்கு, ஃபேமிலி சப்போர்ட், எல்லா சப்போர்ட்டுமே நல்லா தான் இருக்கு. தட்ஸ் நைஸ், தட்ஸ் நைஸ். ரொம்ப நல்லது சார். சார் இப்போ வந்துட்டு உங்க காலனில ஒரு அண்ணா இருக்காங்க, அவங்க வந்துட்டு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. அவங்க பார்த்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இன்ஸ்பயர், மோட்டிவேட் ஆனேன். யா, அந்த அண்ணாவோட பேரு ஷேர் பண்ண முடியுமா? அப்பு அப்பு அப்பு. தட்ஸ் ரியலி நைஸ். சார் இப்போ வந்துட்டு சாப்பாடு எல்லாம் எப்படிப்பா? சாப்பாடு வந்து நாங்க மோஸ்டா ஹோட்டல்ல சாப்பிடுவோம். ஈவென்ட் டைம்ஸ்ல வந்து அவங்க ஒரு 3 டைம்ஸ் சாப்பிடுறதுனா அவங்க 2 டைம்ஸ் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. 1 டைம் மட்டும் தான் நம்ம வந்து அவுட் சைட் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். மோஸ்டா ரைட்ல வந்து சாப்பாடுன்றதை விட நல்லா ஹைட்ரேட் ஆனது ஜூசஸ், பன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நாங்க எடுத்துப்போம் மோஸ்டா. ஏன்னா ரைட் பண்ண முடியாது சில டைம். ஹைட்ரேட்டா தான் மோஸ்டா வச்சுப்போம். எஸ் எஸ், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ வந்துட்டு சர்வனா, நீங்க வந்துட்டு ஸ்கூல் டைம்ல when you were in school, okay? No in school, no in school. Oh no, I'm saying when you were in school, when you were studying in Okay. school, did you like cycling? ஸ்கூல்ல டைமிங்ல உங்களுக்கு சைக்கிளிங் பிடிக்குமா? சைக்கிளிங் அந்த டைம் எனக்கு பிடிக்குமான்றது எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் ஆனா நான் மோஸ்டா எனக்கு அந்த டைமும் எனக்கு சைக்கிள் தான் இருந்தது. நான் சைக்கிள்ல தான் போயிட்டு வருவேன். அந்த டைம் எனக்கு ஆகல. எனக்கு திடீர்னு அந்த கொரோனா டைம் தான் திடீர்னு ஒரு மோட்டிவேட் ஆச்சு. அந்த அண்ணா சைக்கிள் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. என் கூட வந்து பேட்மிண்டன் ஆட வருவாங்க. ஏன் வரலன்னு கேட்கும்போது நான் இப்படி போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ எனக்கும் ஒரு மோட்டிவேட் ஆகி நானும் வீட்டில் பர்மிஷன் கேட்டேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பர்மிஷன் கேட்கறது யாரா இருந்தாலும் பயப்பட தானே செய்வாங்க.
அதுக்கடுத்து எனக்கு கூட ஒரு அண்ணா வராங்கன்னு தான் அவங்க விட்டாங்க. That's really nice. இப்போ நீங்க சைக்கிளிங் செஷன்ஸ்ல போறீங்கல்லம்மா, சோலோ ஆர் குரூப் செஷன்ஸ், அம்மா வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்பெஷல் கட்டி கொடுப்பாங்களா, சாப்பாடு ஏதாவது? ஸ்பெஷலா அது நம்ம வந்து கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது மெயினா. அது போக ஜூசஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. திரும்ப நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹைட்ரேட்டா இருக்கிறதுக்காக நல்லா புரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு வச்சிருவாங்க வீட்ல. இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஸ்கூல் பத்தி பேசலாம் சார். நீங்க வந்துட்டு ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 10 கிளாஸ் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க, படிச்சிட்டு இருந்தீங்க. அவங்க என்ன சொல்லுறாங்க, when they know that you are now an endurance cyclist, saying no to drugs, cancer awareness, நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இப்போ வந்துட்டு உங்க ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு தெரியுமா நீங்க வந்துட்டு இது எல்லாம் செஞ்சு? இல்ல, அவ்வளவா இது ரீச் ஆகல வெளியில. பட் நான் ரீச் பண்றதுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு ஸ்கூலுக்கு தெரியும். அவங்க வந்து ரீயூனியன் வைக்கும் போது நான் வந்து மீட் பண்ணி பேசுறேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா எனக்கு பர்சனலா கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுவாங்க. கண்டிப்பா பேசுறேன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனா இன்னும் இது ரீச் ஆகல. எங்க சைக்கிளிங் குரூப்போட மட்டும் தான் இருக்கே தவிர வெளியே வந்து இது போக மாட்டேங்குது. நான் அது ரீச் அவுட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எஸ் எஸ். எதுக்குன்னா உங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் மோட்டிவேட் ஆகுவாங்க. சேயிங் நோ டு ட்ரக்ஸ், அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகுவாங்க at the school level. So that is really nice. So you can give a good speech. Yeah. கண்டிப்பா நானும் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து இது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நான் இதை யோசிச்சேன். ஸ்கூல் லெவல்ல வந்து நம்ம சொன்னோம்னா அந்த பசங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அந்த விஷயம். நானும் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம். எஸ் சார், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ சார் நீங்க வந்துட்டு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு நீங்க போறீங்க, எப்படிப்பட்ட சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஏதாவது சேலஞ்சஸ் வருமா? எப்படிப்பட்ட சேலஞ்சஸ்? நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. பஞ்சர் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் திங் பஞ்சர். நம்ம பஞ்சர் போட கத்துக்கணும். ஸ்பேர்ஸ்லாம் நம்ம கையில வச்சிருப்போம். அதுக்கு அடுத்தது இது எனக்கு ஸ்னேக், நான் பர்சனலா சொல்றேன், எனக்கு ஸ்னேக்னா பயம். ஸ்னேக் வந்து சைட்ல இருக்கும். நம்ம வந்து அந்த ஒயிட்ல எனக்கு இந்த சைடு தான் போகும். பட் ஆனால் எனக்கு அந்த ஸ்னேக்னா பயம் இருக்கு. நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய வாட்டி. வீல்லே ஒரு வாட்டி சிக்கி இருக்கு. அதனால கூட ஒரு அண்ணா இருந்ததுனால அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எப்படின்னு தெரில. அது நைட் டைம்ல வந்து அந்த அண்ணா சொன்னாங்க, இப்படி சிக்கி இருந்துச்சு, அதுவாகவே போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க. பட் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக நான் கன்னியாகுமரி போகும்போது ஒரு ஸ்னேக் பார்த்தேன். நான் லாங்ல இருந்தே பார்க்கும்போது தெரிஞ்சோன்னா நான் வந்து ரைட் கட் பண்ணி போயிட்டேன். அது ஒரு செகண்ட் சேலஞ்சு. தேர்ட் சேலஞ்ச் வந்து ராபரி நடக்கும். எனக்கு பார்ப்பாங்க. குரூப்பா போனோம்னா ஓகே, சிங்கிளா போனோம்னா இப்போ கன்னியாகுமரி ரைட்ல கூட ஒரு 2 மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பார்த்துட்டு தான் போனாங்க. 2 கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ண மாதிரியே வந்தாங்க. நான் வந்து போயிட்டேன், கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிட்டேன். அவங்க வந்து வெளிச்சம் வந்தோன்னு என்ன தெரியல, அவங்க போயிட்டாங்க. ராபரிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து சேஃபா ரைட் பண்ணோம். லாரிஸ், ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வரும்போது நம்ம அந்த லெஃப்ட்லேயே போகும்போது அந்த காற்று நம்மளை இழுக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அது வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அது வரும்போது நம்ம ரைட்டாக கட் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து இடிச்சிருவாங்க. அது அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது இருட்டில் ரைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ரோடு கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான். எஸ் எஸ், யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். எக்ஸலென்ட். தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ சார் நீங்க வந்துட்டு முன்னாடி என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ஆசை? இப்போ வந்துட்டு இப்போ சைக்கிளிங், என்டூரன்ஸ் சைக்கிளிஸ்ட், அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. முன்னாடி ஃபியூச்சர் இன்னும் என்ன பண்ணணும் உங்களோட ஆசை சார்? அதுதான் இப்போ இந்த சே நோ டு ட்ரக்ஸ் இந்த கான்செப்ட் தான் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி நெக்ஸ்ட் போகலான்னு நான் வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கான ஸ்பான்சர் பற்றி நான் இன்னும் பேசலை. அது நான் ட்ரை பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து எல்இஎல்னு சொல்லுவாங்க, லண்டன் எட்பர்க் லண்டன் 1200 கிலோமீட்டர்ஸ் வித்தின் 3 to 5 டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். 7000 எலிவேஷன் இருக்கும். அந்த ஈவெண்ட்லேயும் கூட நான் வந்து அந்த அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் வந்து நம்ம அந்த அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து பிபிபின்னு சொல்லுவாங்க, பாரிஸ் பிரிவேட் பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் 1200 கிலோமீட்டர்ஸ். அதுக்கு வந்து இங்கே நம்ம சென்னையில், அதான் இந்தியாவில் வந்து நம்ம பிஆர்எம்னு சொன்ன தெரியுமா, அந்த ஈவெண்ட் வந்து 200, 400, 300, 400, 600 இந்த 4 ஈவெண்ட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் அதுக்கு எலிஜிபிள்.
லண்டனுக்கு வந்து அந்த எலிஜிபிள் கிடையாது. இந்த 3 ஈவெண்ட்ஸும் நான் வந்து அடுத்தடுத்து பண்ணணும் ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னு இருக்கேன். அதுவும் வந்து அந்த அவேர்னஸ், மெயினா அந்த அவேர்னஸ் மூலமா தான். எக்ஸலென்ட், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். சார் இப்போ உங்களோட காலேஜ் இருக்குது இல்லம்மா, வெல்ஸ் காலேஜ் இல்லம்மா? எஸ். It is co-education or it is only for boys? நோ, கோஎஜுகேஷன். Now girls are also riding the cycles. எஸ், ரைட் பண்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் கூட 600லாம் முடிச்சிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்களும் ரைட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து இப்போ 600 முடிச்சிருக்காங்க. யங்கஸ்ட் லேடி ஃபினிஷர் 600 கிலோமீட்டர்ஸ். That's really nice. இப்போ ப்ரொஃபசர்ஸ், உங்களோட லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் அவங்க கூட இன்ஸ்பயர் ஆகுவாங்க. Because ஆகுறாங்க. exercise to the body also, right? It's a good Yes. exercise to the body. எக்ஸசைஸ் மாதிரியும் இருக்கும். பட் ஆனா நம்மளுக்கு வந்து மெயினானது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகும். என்னோட பர்சனல் அதுதான். எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து எனக்கு ஒரு 10 to 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் போயிட்டு வந்தேன்னா எனக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபா தெரியும் எனக்கு. சில பேர் அடிக்ஷன்னு சொல்லுவாங்களே, அடிக்ஷன்னு சொல்லலாம் அதை. Yes, that's really nice. It's a positive addiction. Positive. Good. எஸ், பாசிட்டிவ் அடிக்ஷன். Yes. சார் இப்போ வந்துட்டு உங்க வயசு பசங்க இருக்காங்க இல்லப்பா, அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சினிமா, என்டர்டெயின்மெண்ட், பார்ட்டிங் எல்லாம் அதான் அதுல இருப்பாங்க. Do you like movies? Do you go for movies too? எஸ், மூவியும் போவேன் நான். அதே மாதிரி பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் போனதில்ல. ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா எங்க படத்துக்கு போவேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவேன். பட் இருந்தாலும் நம்ம இது ஒரு ஹாபிஸ், இதை விடக்கூடாது, அவ்வளவுதான். எஸ். உங்களோட ஃபேவரட் மூவி சார்? என்னோட ஃபேவரட் மூவினா ஒரு மூவி பார்த்து ஒரு இதுல இன்ஸ்பயர் ஆவேன். அதனால எனக்கு ஓவரால் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு your best movie? மோட்டிவேஷனல் அண்ட் கீழ இருந்து மேல பேர், the name of the movie. நேம் ஆஃப் தி மூவினா நிறைய இருக்கு. கஷ்டமா இருக்குல்ல? ஆமா, கஷ்டமா. நிறைய எடுத்திருக்காங்கல்ல, மோட்டிவேஷன்லயே நிறைய எடுத்திருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சார்பட்டாய் பரம்பரை. அதுல வந்து ஒருத்தங்க வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா பாக்ஸரா இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து அவங்க ஒரு இதுவா ட்ரங்க் அடிக்டா மாறிடுவாங்க. திரும்ப அவங்க வந்து அந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்காக நல்லா மோட்டிவேஷன் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி நல்லா இது பண்ணி அவங்க வந்து ஜெயிச்சு இது பண்ணுவாங்க. அந்த இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், டக்குன்னு மைண்ட்ல வந்து சொல்றேன். நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி மூவிஸ். எஸ் எஸ் சார். இப்போ வந்துட்டு what do you like about yourself? சர்வனா, what do you like about சர்வனா? என்ன பத்தினா நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு நல்லா இப்போ எப்படி சொல்லணும், ஒரு ஈவென்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டேன், அதை நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா முடிக்கணும். டோன்ட் கிவ் அப் இன் எனி சிச்சுவேஷன். அதுதான் என்னோட கான்செப்ட். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து நல்லா ஒரு எப்படி சொல்லணும்னா, நான் நல்ல ஒர்க்ல போயிட்டு நல்லா வெல் செட்டில் ஆயிட்டு அதே மாதிரி நான் இல்லாதவங்களுக்கு உதவணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கேன் நான். நம்மளால இப்போதைக்கு அந்த சுச்சுவேஷன்ல இல்லை. நம்ம ஒர்க் போகும்போது ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. எஸ் எஸ் சார், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ சார் வந்துட்டு படிப்பு எப்படிப்பா? இப்போ சைக்கிளிங் நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பேஷனட்டா இருக்கீங்க, இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வரும், எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க சார்? இப்போ வந்துட்டு 3rd இயர்ல இருக்கீங்க நீங்க. இப்போ எனக்கு செகண்ட் இயர் செமஸ்டர் எக்ஸாம் லாஸ்ட் மந்த் தான் ஃபினிஷ் ஆச்சு. அப்போ வந்து நான் வந்து 1 மந்த் சைக்கிள் எடுக்கல. நம்மளுக்கு அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி இருக்குன்னா அது எடுக்காமலும் இருக்க முடியல. பட் ஆனால் நம்ம வந்து நான் படிக்கணுன்ற விஷயம் வரும்போதும் அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தானே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதை 1 மந்த் ஒபிட் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன். அப்போ வந்து நான் படிக்க தான் செஞ்சேன். Good. So you are balancing both. Yes, balance. That's very good. இப்போ சார் சைக்கிளிங் விட்டுட்டு வேற கேம்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், கிரிக்கெட், ஃபுட்பால்? கிரிக்கெட் விளையாட போவேன், எங்க பிரதரோட விளையாட போவேன். அது போகனா பேட்மிண்டன் விளையாட போவேன். இப்போ ரீசெண்டா அது ரெண்டுத்துக்குமே போகல. ஏன்னா அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு ஏதாவது கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்துடுது, இல்லைன்னா சைக்கிளிங் ஈவெண்ட் ஏதாவது வந்தது. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது சைக்கிளிங் ஈவெண்ட் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றேன், வேற எதுவும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம சொசைட்டில ரொம்ப கரப்ஷன் நடக்கும். at a higher level, government level, private level, corruption இருக்கும்.
கொஞ்சம் கீழே மேலே இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு எங்க கோவம் வரும்? வேர் டு யூ கெட் ஆங்கிரி? எந்த விஷயத்துல கோபம் வரும்? கோவம் அது அது எதுக்காக கோவம் வருதுன்னா, நம்ம நம்ம வந்து நம்ம எல்லாமே ப்ராப்பரா வச்சிருக்கோம். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கரப்ஷன் அந்த மாரி எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, நான் வந்து எல்லாமே ப்ராப்பரா வச்சிருக்கேன். என்கிட்ட எதுக்கு அந்த மாரி வாங்குறீங்க? ப்ராப்பரா இல்லன்னா, ஃபைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. கவர்மெண்ட் நெறையா அந்த மாரி குடுத்துருக்காங்க. இல்லன்னா அந்த மாரி கேஸஸ்லாம் போடுறாங்க. அந்த மாரி பண்ணலாம். அந்த இடத்துல நம்ம கரப்ஷன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லல்ல. அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்த்து கோவம் வரும். நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்ல அதுக்கு பதிலா. இப்ப நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம்னா, அந்த இடத்துல வந்து அவங்க கரப்ஷன அவங்க வந்து சில டைம் சில பேர் ஒரு இத பத்தி இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. அதுவுமே அவங்க இது நம்ம வேண்டாம், இத நம்ம பண்றது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா, அவங்க பண்ணுவாங்கல்ல. எஸ் சார், எஸ் சார். சார் இப்போ வந்துட்டு சின்ன சின்ன பசங்க இருக்காங்க, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, +1 +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படிப்பட்ட மெசேஜ் நீங்க கொடுக்கலாம்? இப்போதைக்கு வந்து அவங்க இந்த மாரி யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் நெறைய வந்து ட்ரக்ஸ் அடிக்ட் தான். இப்போதைக்கு நான் ரீசென்ட்டா பார்க்குறது. வைரலா இருக்கிறது வந்து இப்போ ட்ரக்ஸ் அடிக்ட் தான். அதுலேருந்து அவங்க வந்து வெளிய வரணும். என்னோட கான்செப்ட் அதுதான். அது வெளிய வரதுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நெறையா இருக்கு. ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. கேம்ஸ் இருக்கு. கேம்ஸ்ல நம்ம வந்து இன்டோர் கேம்ஸ் மொபைல் கேம்ஸ் இல்ல. அவுட்டோர் கேம்ஸு அந்த மாரி நெறைய இருக்கு. இல்லன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸோட பேசலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசலாம். அந்த மாரி வந்து அவங்க பண்ணி அந்த ட்ரக் அடிக்ட்லேருந்து வரணும். அப்படிதான். ஏன்னா இப்போதைக்கு அந்த மாரி யங்ஸ்டர்ஸ், காலேஜ் யங்ஸ்டர்ஸ் இவங்கலாம் தான் அந்த இதுல ரொம்ப இருக்காங்க. அவங்களுக்காக அந்த விஷயம். Yes, sir. Thank you so much. Thank you very much. ஓகே. Thank you so much. I had muted myself. இப்போ வந்துட்டு சார் பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருக்கிறீங்க. நீங்க வந்துட்டு நல்லா சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. All is okay. Now, what I want to say here is நம்ம மென்டல் ஹெல்த். சில பேர் வந்துட்டு டிப்ரெஷன்ல இருப்பாங்க, ஆங்ஸைட்டில இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் ரொம்ப எடுக்குவாங்க. இன்னும் வந்துட்டு லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கும் சில பேருக்கு. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குவாங்க. வில் டாக் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த். மென்டல் ஹெல்த், வாட் கேன் யூ சே அபவுட் மென்டல் ஹெல்த்? அவங்க அந்த மென்டல் ஹெல்த்ல இருக்காங்கன்னா, இப்போ நெறைய அந்த மாரி சூசைட்ஸ்லாம் நெறைய பண்றாங்க. இப்படி நான் டிப்ரெஸ்டா இருக்கேன், இப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசைட் பண்றாங்க. இல்லன்னா அந்த அந்த மாரி இடத்துல தான் அவங்க வந்து ட்ரக்ஸ் அடிக்ட்டாவும் ஆகுறாங்க. அந்த மாரி இடத்துல வந்து அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸோட பேசலாம். இல்லன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட நல்லா அவங்க எனக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க கான்வர்சேஷன் பேசிக்கிட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு அந்த இது போயிடும். அந்த மாரி அந்த மென்டல் ஹெல்த்ல இருக்கும்போது அவங்க அப்படி யோசிக்கணும். அவங்க அது யோசிக்கிறதுக்காக தான் நெறைய அவேர்னஸ்லாம் பண்றாங்க எல்லாரும். நான் நெறைய பேசலாம் அவங்க. அதே அதே போல வந்து அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணலாம், ரன்னிங் பண்ணலாம், சைக்கிளிங் பண்ணலாம். எவ்வளவோ இருக்கு. அத விட்டுட்டு அவங்க வந்து அதுதான் முடிவுன்னு இல்ல நம்மளுக்கு. சூசைட் பண்றது முடிவில்ல. ட்ரக்ஸ் அடிக்ட் ஆவறது முடிவில்ல. அந்த மாரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் மென்டல் ஹெல்த் வந்து நம்ம வெளிய வர்றதுக்கு இருக்கு. எஸ், எஸ். சார் இப்போ வந்துட்டு how am I to put it? இப்போ நீங்க வந்துட்டு சைக்கிளிங் ரொம்ப பேஷனட்டா இருக்கீங்க, ரொம்ப நல்லா படியா நீங்க மேலே வந்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப சேலஞ்சஸ், இவெண்ட்ஸ், சோலோ ட்ரிப், குரூப் ட்ரிப்ஸ், ஆல் ஆஃப் தட் யூ ஹவ் டன். சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்துட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்பா இது இது தேவையான்னு கேட்குவாங்க. இது நம்மளுக்கு வேணுமா? நெகட்டிவா பேசுவாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி வந்துட்டு சில பேர் பேசினா உங்களுக்கு நீங்க எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க? How do you deal with those people? நான் நான் அப்படி பேசுறேன்னா அந்த இடத்துல நான் என்னோட ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்லவே மாட்டேன். வெரி குட். நெகட்டிவா பேசுறாங்களா நான் வந்து அதை எடுத்துக்க மாட்டேன். இப்போ பாசிட்டிவா சொல்றாங்கன்னா அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு அரவிந்த் தினேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அண்ணா இருக்காங்க. சைக்கிளிங் ஃபேமிலி மாதிரி தான் அவங்க எனக்கு. அவங்க வந்து எனக்கு நிறைய பாசிட்டிவான விஷயம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துப்பேன். நெகட்டிவா வந்து வெளியே இருந்து சொல்லுவாங்க. யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து வெளியே இருந்து வந்து சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து அதை எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு, நான் பண்றேன் அதை. அது வந்து நீங்க நெகட்டிவா சொன்னீங்கன்னா அது நான் வந்து எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. ஆனா எனக்கு பாசிட்டிவா நிறைய கைட் பண்ணி பண்றதெல்லாம் எனக்கு தினேஷ், அரவிந்த் இவங்க 2 பேரு தான். That's really nice. I like the answer. இப்போ சார் வந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட் மெசேஜ். மிடில் ஏஜ் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க.
அவங்களுக்கு கூட வந்துட்டு சைக்கிளிங் பண்ணணும், அவங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கும், ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுங்க. யூல் பி பிசிக்கலி ஃபிட் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் நவ் ஆல்சோ. பரவாயில்ல, இப்போ வந்துட்டு பெட்ரோல் ரொம்ப காஸ்டா இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு எல்லாம் சைக்கிளிங், ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வந்துட்டு சைக்கிளிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ. Now the same way, like what message you'd like to give to the senior citizens and middle aged? இல்ல நான் வந்து அப்படி யாரையும் நான் பார்க்கல. எப்படின்னா என் கூட இப்போ சீனியர் சிட்டிசன் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து என்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பழகுவாங்க. அதனால வந்து அவங்க அப்படி பண்றாங்க அப்படிலாம் தெரியாது. அது போக சைக்கிள் வந்து பைக்ஸை விட யூஸ் பண்ணலாம் மெயினா. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மோக் ப்ராப்ளம் இருக்காது, ஸ்மோக் ரெடியூஸ் ஆகும், பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே. இப்போ டெல்லியில கூட ரொம்ப பொல்யூஷன் இருக்குன்றாங்க. அதுக்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணா சைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம். சைக்கிள் வந்து ஒரு நேச்சரான ஒரு இதுதான். நம்ம பெடலிங் பண்றது ஸ்மோக் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணல, அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். எஸ் சார். இன்னும் 2 questions. ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஒன் கொஸ்டின் இஸ், உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சாப்பாடு உங்களுக்கு இஷ்டம்? நான் வந்து சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரி தான் நான் சாப்பிடுவேன் மோஸ்டா. நான் வந்து எப்படி சொல்றது, பிசிக்கலா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து எல்லாமே அப்படியெல்லாம் ஃபுல்லாலாம் நான் ஃபாலோ பண்ணல. நான் வந்து நார்மலா வீட்டுல சாப்பிடுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போய் சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறேன். வேற அப்படிலாம் இஷ்டம் அப்படிலாம் இல்லை, நான் சாப்பிடுவேன் அவ்வளவுதான். சமையல் கூட வருமா? சமையல் வந்து வராது, வீட்டுல செய்வாங்க. ஊருக்கு போயிருந்தாங்கன்னா மட்டும் தோசை செய்வேன். எதுக்குன்னா சமையல் கூட ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்கில், லைஃப் லாங்கா. இப்போ வந்துட்டு நீங்க சைக்கிளிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எங்கேயாவது ஸ்டாப் பண்ணிருக்கீங்களா? யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப், குக் சம்திங், ஹேவ் சம்திங், இஃப் அட் ஆல் தட் இஸ். ஸோ இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்கில் ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா. பட் ஆனா நான் வந்து அந்த மாதிரி தனியா இல்ல, அதனால நான் வந்து இன்னும் கத்துக்கல. மேபி கத்துக்கினாலும் கத்துக்கலாம், எப்படின்னு தெரியல, பார்க்கலாம். எஸ் சார். இப்போ வந்துட்டு நீங்க தமிழ்நாடுல தானே சைக்கிளிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இல்ல வேற ஸ்டேட்ஸ்க்கு நீங்க போயிருக்கீங்களா? பிளானிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ வந்துட்டு கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் யூ பிளானிங், ரைட்? எஸ் எஸ், அதான் நான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், இன்னும் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. பட் ஆனா நம்ம அந்த 555 எல்லாம் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ஓஎம்ஆர் டு ஏலகிரி போன 555 கிலோமீட்டருக்கு திரும்ப நம்ம வந்து சைக்கிள்லயே வந்து கால்குலேட் பண்ற, போறதுக்கு 250, வரதுக்கு 250, 500 ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி 400க்கு வந்து சித்தூர் போனேன். 300 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து இங்க சென்னை உள்ளே தான் இது பண்ணும். 200க்கும் சென்னை உள்ளே தான். லாங்கஸ்ட் ரைடு மட்டும் அவங்க வந்து பார்டர், வேற ஏதாவது ஆந்திரா பார்டர், அதுக்கடுத்து கிருஷ்ணகிரி அந்த மாதிரி பார்டர்ல தான் இது பண்ணுவாங்க. Yes. One last question, sir. If Okay. there are other boys and girls, children, other students or other youngsters who want to join you, உங்களோட சேர்ந்து உங்களோட ட்ரிப்ஸ், இப்போ கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் நீங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நாங்க வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுவோம் உங்களோட, if they come, what do you have to say? தாராளமா ஜாயின் பண்ணுங்க நான் சொல்லுவேன். எஸ், ஆல்வேஸ் வெல்கம். ஓகே, ஆல்வேஸ் வெல்கம். இப்போ நீங்க சில பேர் பாக்குவாங்க இந்த வீடியோ, நீங்க ஸ்பான்சர்ஸ் கூட இருக்கலாம். ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு என்ன மெசேஜ் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும்? வாட் யூ ஃபீல் லைக் ரிக்வெஸ்டிங் தி ஸ்பான்சர்ஸ்? ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு வந்து எப்படின்னா, நான் வந்து எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்காக தான் நான் ஸ்பான்சர் வந்து கேட்குறேன். பட் ஆனால் வந்து அவங்க பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா ரைட்லாம் சூப்பராக பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண தான் கேட்குறோம். நம்ம வந்து ஈவெண்ட்ஸ்க்குன்னு மட்டும் கேட்காம நம்ம மெயின் சோர்ஸே வந்து அவேர்னஸ், சே நோ டு ட்ரக்ஸ், இந்த கான்செப்ட் தான் என்னோட இதுவே. அதுக்கு பண்ணலான்னு தான். அதுக்கு பார்த்துட்டு யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ண ரெடியாக இருந்தாங்களோ நோ இஷ்யூஸ் தான், கண்டிப்பா தாராளமா ஏத்துப்பேன். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். இப்போ சார், அம்மாக்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுங்க. உங்க அம்மா இருக்காங்கல்ல, உங்களுக்கு ஒரு அம்மா, நீங்க டென்ஷன் எடுக்க கூடாது, நல்லா இருக்கணும், நல்லா தூங்கணும், கெட்டா நான் நல்லா தான் இருக்குவேன், அப்போ ஒரு நல்ல மெசேஜ் கொடுங்க அம்மாக்கு. லெட் ஹர் ஃபீல் குட். அம்மாக்கு நல்ல மெசேஜ்னா, நான் வந்து நல்ல ஒர்க்ல போய் செட்டில் ஆகணும். அது போக வந்து சைக்கிளிங்லும் நல்ல ஒரு பேஷனேட் சைக்கிளிஸ்டா இருக்கணுன்ற இதுதான். அவங்க வந்து எப்படி சொல்லணும்னா நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் இருக்கிற ஒர்க் வந்து நிறைய ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக டேக் கேர் பண்ணுவாங்க.
செகண்ட் பேபின்றதுனாலன்னு தெரியல. பட் ஆனா நல்ல பாசமா இருப்பாங்க என்கிட்ட. அவங்க வந்து நல்லா நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அப்படின்ற இதுதான் நம்மளுக்கு. அதுக்காக நம்ம வந்து நல்லா ஒர்க்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டோம்னா நம்ம வந்து நல்லா அம்மாவை டேக் கேர் பண்ணிக்கலாம். Yes, wonderful, wonderful, sir. Rumba rumba nandri, sir. Thank you very much for sharing the time. We look forward to the next session with you. You complete the trip from Kanyakumari to Kashmir. We'll have a session, or we can do live session. You know, you can connect with me. Yeah, we can have a live session. That would really be nice. Yes, sure. Rumba rumba nandri, sir. Thank you very much for your time. God bless. Wishing you all the best in all your endeavors. Thank you. Thank you. Thank you. My dear friends, with this, we'd like to come to an end to the International Fab Talks. Before we come to an end, we'd like to remind you to be a part of our journey, to support us. And if anybody would like to support and sponsor this young gentleman, that is Sarvana, if you'd like to support him, Sarvana Pandian, you could support him and sponsor his idea of creating awareness, saying no to drugs, cancer awareness, etc. He's into that beautiful field. It would really be nice. And if you like what the International Fab Talks is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share. Don't forget to share this video. Let it reach the right kind of people. You never know who might be inspired. And don't forget to love yourself, keep smiling, love your family, and love the world. Signing off. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.